सुप्रभात मो ना अभिलिप्सा आज एक स्टोरी आपण मानकु गोटे कहानी परी लगी पारे किंतु मो पाई यह सत्य मोर स्टोरी को स्थान देथिबारु मोर सबु सांग माने ओ परिवार वर्ग मते लिप्सा डाकती। मो बयस 30 वर्ष एवं मु जड़े विवाहित नारी। मो विवाहर को 4 वर्ष हो गलानी। मु स्कूल रे पढ़िला बेले खराब पिला मानक संगरे अधिकांश मिलीमिशी रहुथिली। तेणु मु खराब रास्तारे पाद देदेली। स्कूल सरिला परे के कॉलेज पढ़िबा बेले बॉयफ्रेंड बनैबा, बियारे आंगुली करिबा, सिगरेट टाणिबा, टोका मानक बाइक रे पछरे बसिबा। धीरे धीरे मो सेक्स रो निशा एते बढ़ी जाइथिला। मु 18 वर्षर मोर भेणेईक सह मोर प्रथम सेक्स मजा पाइथिली एवं मोर अशांत बिया भितरे झड़ टिके शांत पड़िथिला। तापरे कॉलेज रे मोर केते बॉयफ्रेंड थिले। से मानक मध्यरु अधिकांश मु बिया बांड खेलरे भरपूर मजा नेउथिली। पुओ पिलांक सह अधिकांश मिसुथिबारु मो एरिया रे खराब झियो मानक मध्यरे जणे थिली। एथिपाई मो अनेक विवाह प्रस्ताव भांगी जाउछि। मो बयस सेतेबेले 26 वर्ष। जेतेबेले मो पाई गोटे विवाह प्रस्ताव आसीथिला, तांको परिवार बहुत बड़ थिला। तांको परिवार तांको माँ माने मो ससुरंक सह 5 जण भाई रहुथिले। मो ससुरंक 2 वर्ष पूर्वरु देहांत होई जाइथिला। मो सासु घर बहुत धनी घर किंतु से माने समस्ते गोटिए घरे रहंती। ए सबु मो पसंद नथिला किंतु ए प्रस्ताव को मना करि पारिली नाही, कारण ए प्रस्ताव मो मम्मी ओ पापांक बहुत पसंद थिला। से 5 भाईंक मध्यरु मो बाहाघर 3 नंबर सह होइथिला। मो स्वामींक नाम आशीष। मो स्वामी ओ तांकर 2 बड़ भाई आम फैमिली बिजनेस संभालुथिले। भाई मानक भितरे सबुठु सान भाई कॉलेज रे पाठ पढुचंती। आउ तांको उपरे भाई पाठ पढ़ा सारिला परे से बैंकिंग चाकरी करुछंती। ए प्रस्ताव जेतेबेले मो पाई आसीथिला सेतेबेले मु बहुत उदास थिली, किंतु जेतेबेले मो स्वामी को देखिली सेतेबेले मु बहुत खुशी हेई गली, कारण मो स्वामी देखिबाकू बहुत सुंदर। प्रस्ताव आसीबार गोटे मास परे धूमधाम रे मो बाहाघर होई गला। मो ससुरंक घर को जेतेबेले आसिली से समय रे मोते स्नेह ओ आदत करिबाकू लागिली। मु भूली गली मो बाहाघर खुशी रे थिले, किंतु से घरे मोर गोटे असुविधा थिला। से घरे मो सासुंक व्यक्तित्व आउ केही महिला नथिले। जणे चाकराणी आसे से घरे काम सारी पुणी संध्यारे मोर बड़ डेढ़ ससुरंक गोटे वर्ष पूर्वरु डिवोर्स होई जाइथिला। आउ सान विवाह न करिबा पाई नियुक्ति नेउथिले। घरे कौनसी लेडीज नथिबारु मोते बहुत बोगिला रे। एते बड़ घर खाली खाली लागे, किंतु परे अशुभ मोर देह सुआ हेई गला। गोटे दिन आमे समस्ते खाई सारिलु, किंतु मो बड़ डेढ़ ससुर आसी नथिले। से दिन मटन सूप हेइथिला। मो सासु माँ मते कहिले से आसिले ताकू देई देबू, तार मटन सूप बहुत प्रिय। मु मुंड बिंदुची, मु जाई सोई पड़िबी। मु कहिली एइटी सोफा उपरे बसंतु, मु मुंडरे टिके अमृत अंजन लगेई देवी। से कहिले ना ना से सबु दरकार नाई कही तांको रूम को चली गले। मु मोर सबु लुगा को सजाड़ी
ଘରରେ ରଖିଲି। ସଜାଡ଼ି ଗଡରେଜରେ ରଖିଦେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୂରଙ୍କ ବାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଗଲା। ମୁଁ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୂର ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ସବୁ ଲୁଗା ସଜାଡ଼ି ଥୋଇ ସାରିଲି ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସିଲି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବିନା ନକରି ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଦେଢ଼ଶୂର ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବେଡ୍‌ସିଟ୍‌ରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁତକ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ସେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିନେଇ କହିଲେ, ଆଉ କେହି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ତୁମେ ଯାଏ ଏତିକି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ମୁଁ ସିଧା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିପାରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ବଡ଼ ବେଧେଇଟେ, ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ମୋ ସହ ମିଶି ଖୋଲି ମାନିଲେ। ମୋ ଦୁଇ ହାତର ମଝିରେ ହାତ ଲଗେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ଏମିତିରେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ରୁହେ। ଦେଢ଼ଶୂର ମୋତେ ଆହୁରି ଗରମ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସେମିତି ବସିଥିଲି। ସେ ମୋ ଦୁଧ ଚିପି ମଜା ଲାଗୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ମଜା ନେଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଏ, ସେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ, ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ସେ କହିଲେ, ନା, ତୁମକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବିନି। ତୁମେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, କଥା ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଢ଼ଶୂର ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦୁଧକୁ ଭଲରେ ଚିପିଲେ ଓ ମୋ ଓଠରେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ଦେଢ଼ଶୂରଙ୍କ ରୁମ୍‌ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋଶ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଥିଲି, କାରଣ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ଅନେକ ପୁରୁଷ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମୋର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଦେଢ଼ଶୂରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଲାଇଫ୍ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲି। ଏ କଥାକୁ ଭାବି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟାଣିନେଲେ ଓ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଭଲସେ ଗେହିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପିଲା ଖାଇ ମୁଁ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଦେଢ଼ଶୂରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା। କୌଣସି ମଉକା ମିଳିନଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ଦେଢ଼ଶୂରଙ୍କ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା। ଘର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଶାଶୁମା ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍‌ରେ ଏକା ଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି। ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଟାୱେଲ୍ ଥିଲା। ଦେହର ଟାୱେଲ୍‌ରେ ମୋ ଚୁଟି
ଶୁକାଉଥିଲି। ଅଚାନକ ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଧରି ନେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡରି ପଛକୁ ଉଣ୍ଟିକି ଦେଖିଲି, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ଦେଢ଼ଶୂର। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଧରି ନେଲେ। କହିଲେ, ସେଦିନ କଥା ଦେଇ ଆସି ନଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେଢ଼ଶୂର ମୋ ଆଗକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ହସିଦେଇ କହିଲି, ହଁ, ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ସାରିନି ସେ ମୋ ଟାୱେଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପୂରା ନଙ୍ଗଲା ହେଇଗଲି। ହଠାତ୍ ମୋତେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦେଢ଼ଶୂର ମୋର ଦୁଧ ହାତକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଜାନୁ, ମୋ ଆଗରେ ଲାଜ କରୁଛ କାହିଁକି? ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରୁ ଭାବି ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଦେଢ଼ଶୂର ମୋ ଆଗକୁ ଚୁମି କହିଲେ, ଏବେ ଲାଜ ସରମ ସବୁ ଭୁଲି ମୋ କଥା ବୁଝିଯାଅ। ଏତିକି କହି ଦେଢ଼ଶୂର ମୋ ଖଟରେ ପକେଇଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତକୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ରଖି ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କାମନା ରାକ୍ଷସିଣୀ ଜାଗି ଉଠିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ରଖି ରଗଡ଼ିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଟିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ମୋ ଆଗରେ ପୂରା ନଙ୍ଗଲା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣି କହିଲେ, ୟାକୁ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଚୁଚୁମିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବି ଅଧୁରା ଅଛି। ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିଦିଅ, ମୋ ରାଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୁଁ କହିଲି, ତା'ମାନେ ଅପା କେବେ ମୁହଁରେ ନେଇନି? ସେ ମୋତେ ଅଟକାଇ କହିଲା, ନା, ସେ କେବେ ନେଇନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ି ଡିଭୋର୍ସ ଯାଏଁ ପଳେଇଲା। ତାଙ୍କର ଉଦାସ ଚେହେରା ଦେଖି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ଆପଣ ସେ କଥା ଜମା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଦେବି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯେତିକି ବଡ଼ ଓ ମୋଟା, ଟିକେ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମିବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବାଲକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଆଗପଛ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗିଲାସେ ହେବ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ପାଟିକୁ ଭଲରେ କୁଳକୁଚା କରି ଓ ମୋର ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖେ ସେ ସେମିତି ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଲିପ୍ସା, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ବର୍ଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ମୋ ଦେହରେ ଲଗେଇଛ ତାକୁ ଏବେ ଲିଭାଇ ଦିଅ। କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆଦର କଲି, ତାଙ୍କ ଓଠକୁ କିସ୍ କଲି। ସେ ବି ମୋ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ମୋ ଦୁଧ ଚିପିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଟେଙ୍ଗେଇଲା ଏବଂ ସେ ସିଧା ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଓ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଚାଟିଲେ। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଓଦା ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଓଦା ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ ପାର୍ଟ 2ରେ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।